या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्यां सर्वविद्यास्वरूपान्तां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। మనము ఈ దేవి మహాత్మ్యం దీనిలో దేవి కవచాన్ని మనము అధ్యయనం చేస్తున్నాము. అర్గళా స్తోత్రము కీలక స్తోత్రం అయిన తర్వాత ఈ దేవి కవచం, ఇది బ్రహ్మ దీనిని రచించిన ఋషి అనుష్టుప్ ఛందస్సులో రచించబడింది. చాముండ అధిష్టాత్ర దేవత ఆ చండికాదేవి ప్రీత్యర్థం చండీపాఠం యొక్క అంగరూపంగా దీనిని మనము పఠిస్తున్నాము. దీంట్లో ఇది మార్కండేయ ఋషి బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అని అడిగితే ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇవి. అతి గుహ్యతమమైన ఈ దేవీ కవచం అందరినీ రక్షించేది, అన్ని విధాల కష్టాల నుంచి, ఆపద నుంచి, విపదల నుంచి రక్షించేది, అన్ని రోగాలు బాధలు అన్నీ పోగొట్టేది. అటువంటి ఒక అద్భుతమైన మహాత్మ్యం దేవిది. అది గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము. దీంట్లో 25 మంత్రాలు చదివేశాము. 26వ మంత్రం స్టార్ట్ చేస్తాము లాస్ట్ క్లాస్లో. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతాము. మొదట 26 నుంచి చివరి వరకు ఒకసారి పారాయణం చేసి తర్వాత దాని అంతరార్థాన్ని మనం చూద్దాం. नासिकायां सुगंधा च उत्तराष्टे चर्चिका अधरे चामृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे च चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षे च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमंगला ग्रेवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रेवा बहे कंठे नलिकानलकोबरे स्कंदयो खड्गिने रक्षे बाहों में वज्रधारिणे हस्तयोर्दंडिने रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षे नरेश्वरे स्तनौ रक्षेत् महादेवे मनःशोक विनाशिने हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणे नाभौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरे तथा मेढ्रुं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यरोग्धिने
कट्यां भगवते रक्षे ऊरो मे मेघवाहन जंगे महाबला रक्षे जानो माधव नायका गुल्पयो नारसिंहे च पादपृष्ठे च कौशिके पादांगुले श्रीधरे च तलं पातालवासिने नखां दंष्ट्राकराले च केशांश्चो वर्धकेशिने रोमकोपेश कौमारे त्वचं योगेश्वरे तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्ति मेदांसि पार्वते अंत्राणि कालरात्रे च पित्तं च मकुटेश्वरे पद्मावते पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखेन कज्वालामभेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी अहंकारं मनोबुद्धिं पद्मधारिणे प्राणापान तथा व्यानमुदानं च समानका वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु पार्वते यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् रक्षेन् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीन् भाया रक्षतु भैरवे धनेश्वरें धनं रक्षे कौमारे कन्यकां तथा पन्तानं सुपतां रक्षेन् मार्गक्षेमं करे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थान वर्जितं कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपे इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत् तो यदेच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति परमैश्वर्यमतुल प्राप्नोति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्या श्रद्धयान्वितः दैवे कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जेवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ते व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमेष्टैव कृतिमञ्चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव कुलजाश्च उपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिने शाकिने तथा अंतरिक्षचराध्वरा डाकिन्यश्च महारवाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षस राक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ते दर्शनान्तस्य कवचेनावृतो हि यः मानो नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धि परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसा कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपे सदा भक्त्या कवचं कामदं मुने जपे सप्तशतीं चण्डी तो कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डी जपसमुद्भवा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके
దేహాంతే పరమస్థాన సురైరపి సుదుర్లభం ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్య మహామాయా ప్రసాదతః తత్ర గచ్చతి గత్వా స పునశ్చాగనం నహి లభతే పరమస్థాన శివేన సమతాం వ్రజే इति मार्कंडेय पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देवी कवचं समाप्तम्. జగన్మాత చండికాదేవి ఎలా మమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా రక్షిస్తుంది, మన శరీరం యొక్క విభిన్న అంగాలు ప్రతి ఒక్క పార్ట్స్ ఆమె రక్షిస్తుంది అని చూస్తున్నాము. అలా కొన్ని శ్లోకాలలో ముందే చెప్పాము, ఇక్కడ కూడా అదే మనకి కొనసాగిస్తున్నాము. నాసికాయాం సుగంధాచ, దేవి రూపాలు వివిధ రూపాలు, ఆమె వివిధ శక్తి మహామహిమమై ఆమె విభిన్న రూపాలతో విభిన్న పేరులతో విభిన్న శరీరం భాగాలని ఆమె సంరక్షిస్తుంది. సుగంధాదేవి రూపంలో నాసిక అంటే మన ముక్కు, నోస్, దాన్ని రక్షిస్తుంది. ఉత్తరోష్టే చర్చిక అధరే చామృతాబాల అంటే మన పెదవులు, అప్పర్ లిప్ని చర్చికాదేవి, అలా లోయర్ లిప్ని అమృతబాల. ఈ విభిన్న నామాలు దేవి యొక్క ఎన్ని నామాలు దేవికి, చర్చికాదేవి, అమృతబాల. తర్వాత జిహ్వా నాలుక, దాన్ని సరస్వతీదేవి రూపంలో సంరక్షిస్తుంది. అంటే మన ప్రతి ఒక్క మాటలు మనం చెప్పాలంటే అమ్మ కృప లేకుండా ఏమీ అవదు. ప్రతి ఒక్క అంగం మనకి బాగుండాలి, స్వాస్థ్యం బాగుండాలి, హెల్తీగా ఉండాలి అంటే మనకి అమ్మని మనం ప్రార్థిస్తే అన్నీ మనకి లభిస్తుంది అని అర్థం. దంతాన్ అలాగే పళ్ళుని కౌమారీదేవి రూపంలో రక్షిస్తుంది. చండికాదేవి రూపంలో కంఠదేశం, దీనిని కంఠ ప్రదేశాన్ని సంరక్షిస్తుంది. ఘంటికాం చిత్రఘంటేచ, చిత్రఘంట రూపంలో ఘంటిక అనే శబ్దానికి కొంచెం ఇలా లాంగ్గా ఉన్నది అని పెద్దది అని మన చెప్తారు. అలా ఘంటా రూపంలో ఉన్నది ఇలా నెక్, దాని గురించి చెప్తున్నారు. ఘంటిక చిత్రఘంట రూపంలో దానిని ఆమె సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా మహామాయాచ తాలుక అంటే ప్యాలెట్ అంటారు, నోరు లోపల పై భాగానికి ప్యాలెట్ అంటారు. ఆ ప్రదేశాన్ని మహామాయ రూపంలో ఆమె సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా కామాక్షి రూపంలో చిబుకం అంటే గడ్డం, ఇక్కడ ఈ ప్రదేశాన్ని సంరక్షిస్తుంది. వాచమ్మే సర్వమంగళాదేవి రూపంలో మనం ఏమి మాట్లాడుతున్నామో వాక్కు, దాన్ని కూడా సంరక్షిస్తుంది. గ్రీవ అంటే ఇది కూడా మన కంఠ ప్రదేశం, మన నెక్, దాన్ని భద్రకాళి రూపంలో సంరక్షిస్తుంది. పృష్ఠవంశే ధనుర్ధారిణి రూపంలో, పృష్ఠ అంటే వెనుక భాగం, ఈ కంఠం యొక్క వెనుక భాగంలో ధనుర్ధారిణి. అన్ని చోట్ల ఆమె ఆయుధాలని పట్టుకొని ఆమె సిద్ధంగా ఉన్నది. ఎక్కడి నుంచి మనకి శత్రువులు వస్తే ఆమె వెంటనే సంహరిస్తుంది. అలా వెనుక సైడ్ నుంచి ధనుర్ధారి. నీలగ్రీవ అంటే నీలకంఠ, మీకు అందరికీ నీలగ్రీవ అంటే శివుడి పేరు యాక్చువల్గా. ఇది ఎప్పుడో పరమశివుడు విషాన్ని అమృతమంతన సమయంలో విషం జన్మించినప్పుడు ఆయన దానిని తను అరిగించుకున్నాడు. అది ఎలా ఇక్కడ కంఠస్థానంలో ఉంచేశాడు. వెనుక లోపలికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న అందరూ సంహారం అయిపోతారు, బయట అందరికీ మృత్యు. అందుకే తన కంఠస్థానంలో ఆయన ఉంచుకొని నీలకంఠానికి పేరు వస్తుంది. నీలగ్రీవ అంటే శివుడి పేరే. ఇక్కడ శివుడి శక్తి స్వరూపిణి ఈమె దేవి. ప్రతి ఒక్క దేవత యొక్క శక్తి స్వరూపిణి అది దేవిగా ఉంటుంది. నీలగ్రీవ శివుడి శక్తి, నీలగ్రీవాదేవి ఆమె బహికంఠే, ఈ కంఠ ప్రదేశాన్ని యొక్క బాహ్య దిక్కు నుంచి సంరక్షిస్తుంది. నలికాం నలికాం అంటే ఈ శ్వాసనాళం ఉందే, మనం శ్వాసం తీసుకుంటామే, అక్కడ నలకూబరి అంటే కుబేరుడి పుత్రుడు నలకూబరం, ఆయన శక్తి అయిన నలకూబరి కుబేరుడి శక్తి ఆమె సంరక్షిస్తుంది. కుబేరుడు అంటే ధనాన్ని ఎవరు ఇస్తారో ఆయనకి కుబేరుడు అంటాము. ఇంకా స్కందయో ఖడ్గిని రూపంలో, స్కంద అంటే ఈ భుజ ప్రదేశం
దానిని సంరక్షిస్తుంది. బాహుమే వజ్రధారిణి రూపంలో బాహువులని, మన 2 బాహువులు ద్విబాహులని సంరక్షిస్తుంది. దండిని రూపంలో హస్తయో, మనది 2 హస్తాలు ఉన్నాయి, చేతులు ఉన్నాయి, దాన్ని సంరక్షిస్తుంది. అలా అంబిక చాంగులిషుచ, ఈ మన ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, చేతిలో ఉన్న ఈ ఫింగర్స్, దానిని కూడా అంబికాదేవి రూపంలో సంరక్షిస్తుంది. నఖాన్, ఇంకా గోరులు, అంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న అంశం అక్కడ కూడా దేవి ఉంది అని మనం తెలుసుకుంటాము. అక్కడ శూలేశ్వరి, శూలాన్ని పట్టుకొని ఉన్న ఈశ్వరి, శివశక్తి ఆమె రక్షిస్తుంది. అలా కుక్షౌ రక్షేత్ నరేశ్వరి, కుక్షి అనే దానికి కొందరు మీనింగ్ చేస్తున్నారు మన ఉదరం అని, ఇంకా కొందరు ఈ ఆరం పిట్, దీనికి కూడా కుక్షి అంటారు. సో ఈ కుక్షి ప్రదేశంలో నరేశ్వరి రూపంలో ఆమె ఉంటుంది. నరేశ్వరి అంటే నరులు, మానవులందరికీ ఆమె ఈశ్వరి ఆమె. ఇంకా స్తన ప్రదేశాన్ని, వక్ష ప్రదేశాన్ని మహాదేవి రూపంలో సంరక్షిస్తుంది. మనశ్శోక వినాశిని, ఇంకా మన మనస్సులో శోకం వస్తే దానిని ఆమె వినాశనం చేయడానికి శోక వినాశిని దేవి రూపంలో ఆమె వస్తుందంట. మనస్సులో వచ్చే శోకాల్ని ఆమె నాశనం చేస్తుంది. హృదయంలో లలితాదేవి రూపంలో ఆమె అధిష్ఠితులై ఆమె రక్షిస్తుంది. ఉదరంలో, మన కడుపులో శూలధారిణి రూపంలో ఆమె త్రిశూలాన్ని పట్టుకొని ఉన్న దేవి రూపంలో ఉంది. ఇంకా నాభౌచ కామిని దేవి రూపంలో నాభి, దానిని రక్షిస్తుంది. ఇంకా గుహ్యేశ్వరి గుహ్యేశ్వరి దేవి రూపంలో, గుహ్యం అంటే ఈ మనము విసర్జనం చేస్తామే, అక్కడ గుహ్య ఆ అంశం అంటారు, ఆ ఏనస్ అంటామే, అక్కడ ఆమె ఉంటుంది. ఇంకా మేడ్రూమ్ రక్షతు దుర్గంధ, ఎలా అమ్మకి సుగంధ రూపం కూడా ఉంది, సుగంధాదేవి ఉందో దుర్గంధ కూడా ఉంది. అంటే అమ్మ మంచి దాంట్లో శుభ విషయాల్లో మాత్రమే ఉంది అని కాదు, అన్నిటిలో ఆమె ఉంది. కాబట్టి దుర్గంధాదేవి రూపంలో ఉన్నది కూడా ఆమె. మేడ్రమ్ అంటే ఇటు జననేంద్రియం, మన సంతానోత్పత్తికి ఏది సహాయం చేస్తుందో అది, అక్కడ ఆమె ఉండి రక్షిస్తుంది. ఇంకా పాయుమ్నే గుహ్యవాహిని, పాయు అంటే అదే మన మలద్వారం, దానికి ఏనస్, అక్కడ గుహ్యవాహినిగా రూపంలో ఉంటుంది. భగవతి రూపంలో కటి అంటే నడుమ ప్రదేశం, అక్కడ రక్షిస్తుంది. ఊరు ఇక థై ఇక్కడ ఉంది, ఈ ప్రదేశంలో మేఘవాహన దేవి రూపంలో రక్షిస్తుంది. ఇంకా జంఘ, మన దానికి తర్వాత ప్లేస్కి జంఘ అంటారు. ఇంకా మహాబల రూపంలో దాన్ని సంరక్షిస్తుంది. జాను అంటే ఇక్కడ మన ఈ జాయింట్ మోకాలు, ఇక్కడ జాను ప్రదేశం, అక్కడ మాధవనాయికా దేవి రూపంలో రక్షిస్తుంది. గుల్ఫయో నారసింహి, ఇంకా నారసింహి రూపంలో గుల్ఫ అంటే అంటున్నారు మన పాద మూలాలు, అంటే పాదం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో మూల ప్రదేశం, అక్కడ పాదమూలం, అవి రెండునే ఆమె సంరక్షిస్తుంది. పృష్ఠే, ఒక పాదంలోనే ఎన్ని, ఒక పాద మూలంలో నారసింహి, పృష్ఠే అంటే పాద వెనుక వైపు, అక్కడ పృష్ఠ ప్రదేశంలో కౌశికీదేవి రూపంలో ఉంటుంది. ఇంకా పాదాంగులి, అప్పుడు ఫింగర్స్, కాళ్ళు, అక్కడ ఫింగర్స్ ఉండే పాదాలు, అక్కడ శ్రీధరి రూపంలో రక్షిస్తుంది. తల మన అక్కడ తల ప్రదేశాన్ని పాతాళవాసిని రూపంలో రక్షిస్తుంది. అలా దంష్ట్రా కరాలి అంటే భయంకరమైన, దంష్ట్రా అంటే పళ్ళు, కరాలంగా అంటే భయంకరంగా ఉన్న పళ్ళు ఉన్న ఆ దేవి రూపంలో నఖాన్ అంటే గోరు అక్కడ సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా కేశాన్ వెంట్రికలు, అక్కడ ఊర్ధ్వకేశిని రూపంలో, ఊర్ధ్వకేశిని అంటే తను అలా వెంట్రికల్ని పైకి అలా అలంకారంగా కట్టుకొని ఉంటుంది, ఊర్ధ్వకేశిని ఆమె పేరు, అలా రక్షిస్తుందంట. ఇంకా రోమకోపేషు కౌమారి అంటే ఎవరు, కుమారస్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క శక్తి అంటే కౌమారి. ఎలా శివుడికి శివ అంటాము, పార్వతి అంటాము, అలా కుమారస్వామి కార్తీక ఆయన శక్తి కౌమారి రూపంలో లోమకూపాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇంకా యోగేశ్వరి, ఆమె త్వచం అంటే మన చర్మం, ఆ చర్మాన్ని
యోగేశ్వరి రూపంలో రక్షిస్తుంది. ఇంకా రక్త, మజ్జ, వస, మాంస, అస్థి, మేధ ఇవన్నీ మన శరీరంలో ఉన్న విభిన్న ఈ మన ఉన్నాయి పార్ట్స్. ఇక్కడ ఇవన్నీ మన శరీరంలో ఉన్నాయి, మనకు తెలుసు. రక్తము, మజ్జ, మేధం ఇవంతా ఉంది, చర్వి, మాంసము, అస్థి, బోన్స్ ఇవన్నీ పార్వతీ రూపంలో ఆమె రక్షిస్తూ ఉంటుంది. అంత్రాణి కాలరాత్రి, ఆమెకి కాలరాత్రి కూడా ఒక పేరు. అంటే ఆమె సాధారణ రాత్రి అంటే మనం ప్రతిరోజు నిద్రపోతాం. కాలరాత్రి ప్రళయకాలం, దీర్ఘకాలం ఉంటుంది ఆ రాత్రి, అది కాలరాత్రి. అది అంత్రాణి అంటే మన ఇంటెస్టైన్, ఆ ప్రదేశాన్ని కాలరాత్రి రూపంలో రక్షిస్తుంది. పిత్తంచ ముకుటేశ్వరి, ఇంకా పిత్తకోశం, ఇది ముకుటేశ్వరి రూపంలో దానిని ఆమె కిరీటధారిణిగా ఉంటుంది, ముకుటేశ్వరి ఆ రూపంలో రక్షిస్తుంది. పద్మావతి పద్మకోశే, పద్మకోశ అంటే ఈ శ్వాసకోశం, మనం శ్వాస ప్రశ్వాసాలు ఊపిరి పీలుస్తున్నామే, ఈ పద్మకోశ అంటున్నారు. అక్కడ పద్మావతీ దేవి రూపంలో రక్షిస్తుంది. కఫే చూడామణి స్తత, చూడామణి వేసుకొనిన చూడామణి దేవి రూపం కఫ, దానిని రక్షిస్తుంది. ఇంకా జ్వాలాముఖి నఖజ్వాల, నఖ అంటేను మనకి గోరులో అక్కడ ఉన్న వెలుగు అని చెప్తున్నారు, గోరులో ఉన్న తేజస్సు, దానిని ఈ రూపంలో జ్వాలాముఖి రూపంలో రక్షిస్తుంది. అభేద్య సర్వసంధిషు, అభేద్య రూపంలో సంధి స్థానాలు, అన్ని జాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మన జాయింట్ ప్రదేశంలో, నీ జాయింట్ అన్ని ప్రతి ఒక్క జాయింట్ ప్రదేశంలో ఆమె ఉండి సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా శుక్రం బ్రహ్మాణి మే రక్షేత్, బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, ఆయన శక్తి బ్రహ్మాణి దేవి లేదా సరస్వతి, బ్రహ్మాణి విభిన్న పేర్లు. ఆమె శుక్రం, బీజాన్ని మన శుక్రాన్ని మనకి సీడ్ అంటారు, దానిని సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా ఛాయాం ఛత్రేశ్వరి రూపంలో, ఛాయ అంటే మన నీడ ఉంటే మన షాడో ఉందే, దానిని ఆమె రక్షిస్తుంది. ఇంకా అహంకారం మనోబుద్ధి రక్షేన్మే ధర్మధారిణి దేవి రూపంలో మన అహంకారము, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్త, మనోబుద్ధి అహంకార చిత్త అంటాం. మన చిత్తంలో 4 అంశాలు, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్త, అహంకారం అని అంటాము. ఇవన్నీ ధర్మధారిణి దేవి రూపంలో రక్షిస్తుంది. ఇంకా పంచప్రాణాలు, మన శరీరంలో మనం పంచప్రాణాలు అంటారు, ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన అంటారు. ఇది మనం శ్వాస ప్రశ్వాసాలు పీల్చడము, వదలము, మళ్ళీ మన ఎక్స్క్రిటరీ, అది ఇంకా డైజెస్టివ్, ఇవన్నీ విభిన్న క్రియలు శరీరంలో ఏదేది జరుగుతుందో అవంతా ఈ ప్రాణశక్తి ద్వారా అన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి. మన శరీరంలో ప్రాణ అంటే లైఫ్ ఫోర్స్ అంటారే, అది పంచ ప్రాణాల రూపంలో పనిచేస్తాయి అని చెప్తారు. ఊపిరి పీలుస్తాము, తీసుకుంటాం, ఇంకా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది, ఇంకా ఎక్స్క్రీషన్ అవుతుంది, అన్ని విభిన్న డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అన్నీ పనిచేస్తాయి. ఇవంతా శక్తి స్వరూపంలో ఆమె ఉంటుంది. అది ప్రాణాపాన, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమానం. ఇవన్నీ ఎలా రక్షిస్తుంది అంటే వజ్రహస్త కళ్యాణ శోభన రూపంలో, వజ్రహస్తాదేవి ఆమె పేరు. ఇక్కడ కళ్యాణ శోభన అంటే చూడడానికి చాలా అంటే చాలా మంచిది, శోభాయమానంగా ఉంది, శుభ లక్షణాలు ఉన్న ఆమె, చూడడానికి అతి మనోహరంగా ఉన్న ఆ దేవి మన ప్రాణాలని, పంచ ప్రాణాలని కూడా రక్షిస్తుంది. అలాగే ఈ పంచ విషయ తన్మాత్రాలు అంటాము, శబ్ద, రూపరస, గంధ, శబ్ద, స్పర్శ. అంటే మనం శబ్దం మాట్లాడతాము, రూపం ఉంది, రసం టేస్ట్, మన స్మెల్ చూస్తాము, ఇవంతా రసే, రూపే, గంధే, శబ్దే, స్పర్శ మన చర్మ ద్వారా టచ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఏ రూపంలో రక్షిస్తుంది అంటే ఇక్కడ యోగిని రూపంలో రసే, రూపే, గంధే, శబ్దే, స్పర్శే, ఈ పంచ విషయ వస్తువు లేదా తన్మాత్ర దానిని సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా మన అందరూ కూడా త్రిగుణాలు మనలో ఉన్నాయి, సత్వరజస్తమస్సు అని మనకు తెలుసు.
ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సమగ్ర జగత్తంతా త్రిగుణాత్మిక అని చెప్తారు. అదే మనలో కూడా మన శరీరం, మనసు, బుద్ధి అంతా ఏ త్రిగుణాలతో రచించబడినవి. సో సత్వరజ తమో గుణాలు కూడా మనలో ఉన్నాయి. అది ఏ రూపంలో రక్షిస్తుంది అంటే నారాయణి, సదా నారాయణి రూపంలో ఇవి సత్వరజతమాల్ని రక్షిస్తుంది. ఇంకా మన ఆయు రక్షతు వారాహి అంటే వరాహస్వామి, ఆయన శక్తి వారాహి. ప్రతి ఒక్క దేవత ఆయన శక్తి స్వరూపిణికి వరాహ అంటే వారాహి, నరసింహ అంటే నారసింహి, ఇలా ఒక్కొక్కరికి అలా శక్తి. ఆ శక్తి స్వరూపిణిగా మన ఆయు, లైఫ్ స్పాన్, మన ఎన్ని దీర్ఘకాలం మనం ఉండాలి అనుకుంటాము, మన ఆయు దీర్ఘకాలం, ఆ ఆయుస్సు ఎవరు చూసుకుంటారు? అది వారాహిదేవి రూపంలో ఆమె చూస్తుంది. ఇంకా పార్వతీ దేవి రూపంలో ధర్మం రక్షతు, ధర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. యశస్సు, కీర్తి, లక్ష్మి ఇవంతా వైష్ణవి రూపంలో రక్షిస్తుంది. విష్ణు యొక్క శక్తి వైష్ణవి లేదా లక్ష్మి అంటాము. ఆ శక్తి రూపంలో మనకి కీర్తి ప్రతిష్టలు వస్తాయి. లక్ష్మి అంటే ధన సంపత్తు మనకి లభిస్తుంది. ఇవంతా ఎవరి వలన మనకి లభిస్తుంది? ఎవరి దానిని రక్షిస్తారో మన దగ్గర ఉన్న ఇవంతా అంటే వైష్ణవి దేవిని మనం ఈ దేవి కవచం మనము పారాయణం చేసినప్పుడు ఈ దేవి యొక్క విభిన్న రూపాలను మనం స్మరిస్తున్నాం, ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆయా రూపంలో ఆమె నిలబడి ఆమె విభిన్న రీతిలో మనల్ని రక్షిస్తుంది అని చూస్తున్నాం. గోత్రం ఇంద్రాణి మే రక్షత్. ఇంద్రాణి, ఇంద్రుడి శక్తి ఐంద్రి లేదా ఇంద్రాణి అంటాం. ఆ రూపంలో గోత్రం అంటే మన కులం, ఏ కులంలో, మన విశ్వామిత్ర కులమో కౌశిక కులం, ఎక్కడో ఏ కులంలో జన్మించామని చెప్తాము. ఈ కులం అలాంటి గోత్రం, ఏ గోత్రంలో జన్మించామో ఆ గోత్రాన్ని రక్షిస్తుంది ఆమె అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పశూన్ రక్షేచ చండిక. ఇంకా చండికాదేవి రూపంలో పశువున్ అంటే ఎనిమల్స్, మన దగ్గర పశు సంపత్తు అంటే ఆవులు, ఇంకా కుక్క, ఇంకా మనం పోషిస్తున్న ఎన్నో ప్రాణులు ఉంటాయి. ఇవంతా ఏవి ఉన్న పక్షులు ఏవైనా మేము పెట్టుకుంటాము మనలో, అలా అవన్నీ ఎవరు సంరక్షిస్తారు అంటే చండికా రూపంలో రక్షణ చేస్తుంది. పుత్రాన్ రక్షే మహాలక్ష్మి. ఇంకా మహాలక్ష్మి ఇక్కడ వైష్ణవి, లక్ష్మి, నారాయణ ఎవరంతా వేరు కాదు. అమ్మకి విభిన్న పేరులు, విభిన్న ఆయుధాలు, విభిన్న రూపాల్లో అమ్మని మనం స్మరిస్తాం అంతే. ఇంకా ఆమె ఇక్కడ అలా లక్ష్మీ రూపంలో పుత్ర అంటే మన సంతానం మనకి ఉంటే వారిని రక్షిస్తుంది అని అర్థం. అలాగే ఇప్పుడు సంతానం లేని వాళ్ళకి, ఇప్పుడు గురువులకి శిష్య సంతతి అంటాం, శిష్యులు ప్రశిష్యులు, ఇంకా వివాహితులకి వారి సంతతి, వారి పుత్ర పౌత్రాలు, వీరినందరి ఈ లక్ష్మీదేవి రూపంలో చేస్తుంది. ఇంకా భార్యాం రక్షతు భైరవి. ఇంకా భైరవీదేవి అంటే భైరవ అంటే శివుడి యొక్క ఆ భైరవ అంటే ఆయన శక్తి స్వరూపిణి అయిన భైరవీదేవి. ఆ రూపంలో ఆమె భార్య అంటే మన భార్యాన్ని, వైఫ్, పత్ని, ఆమెను కూడా రక్షిస్తాం. అంటే ఇలా ప్రార్థన చేసి అందరినీ సంరక్షించమ్మా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆమె విభిన్న ఆయుధాలను స్మరించాం, ఆమె విభిన్న రూపాలను స్మరించాం, విభిన్న నగాలు ఆభరణాలు వేసుకుంటుంది అది స్మరించాం. ఇంకా విభిన్న రూపాలలో ఎలా శరీరాన్ని యొక్క అంగాలని రక్షిస్తుంది. అలాగే అన్ని వివిధ రూపంలో ఆమెని మనం ఆలోచిస్తున్నాము, ఆమె ధ్యానం చేస్తున్నాము, ప్రార్థిస్తున్నాం. అన్ని విధాలుగా ఆమె రక్షించాలి. ఇంకా ధనేశ్వరీచ రక్షేత్, ధనం రక్షేత్. మన దగ్గర ధన సంపత్తు డబ్బు ఏముందో అది ధనేశ్వరి. ధనేశ్వరి అంటే సాధారణంగా కుబేరుడికి ధనేశ్వరి అంటారు. ఆయనకు శక్తి ఉంది, ఆ శక్తి స్వరూపిణి ధనేశ్వరి. అలా ధనేశ్వరి రూపంలో మన దగ్గర ఉన్న సంపత్తు అంతా రక్షిస్తుంది. ఇంకా మళ్ళా కౌమారి రూపంలో కన్యక, మన పుత్రి, మన కుమార్తెలు ఎవరైనా ఉంటే వారిని ఆమె రక్షిస్తుంది. కౌమారి కన్యకాం తథా అని అంటున్నారు. మళ్ళీ పంథానాం సుపథ రక్షేన్ మార్గం క్షేమంకరి తథ. పంథ అంటే ఎక్కడ మనం వెళ్తాము, ఎక్కడికైనా మనం వెళ్ళాలి అనుకుంటాం, మన రాస్తా, మన మార్గం శుభంగా ఉండాలి. మనం వెళ్ళే పథంలో
సుపథ, ఏది విఘ్నాలు రాకుండా. ఇప్పుడు అందరూ కైలాస్ వెళ్తున్నారు, మనకి మనందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి అక్కడ ఏమీ డేంజర్ రాకుండా, ఆపద విపదలు రాకుండా రక్షించమ్మా సుపథ, నువ్వు పంథాన్ని రక్షించు. నన్ను పంథ అంటే మన మార్గాల్ని సుపథ రూపంలో మనకి రక్షించు, సుపథాదేవి రూపంలో మమ్మల్ని రక్షించు అని చెప్తాం. ఇంకా క్షేమంకరి రూపంలో మార్గం అంటే కూడా అదే దారి, మనం ఏ దారిలో వెళ్తామో అక్కడంతా ఆమె ఉంటే ఇంకా మనకి ఇంకేం భయం లేదు, క్షేమాన్ని మనకి కలిగిస్తుంది ఖచ్చితంగా అని మనం నమ్ముతాం. ఇంకా రాజద్వారే మహాలక్ష్మి, ఇంకా మహాలక్ష్మి రూపంలో ఇప్పుడు రాజుడైతే రాజద్వారంలో కూడా ఈ మహాలక్ష్మి రూపంలో ఆమె నిలబడి రక్షిస్తుందంట. ఇంకా విజయ సర్వత స్థిత, ఇంకా విజయ రూపం, దేవికి జయ విజయ అని ఇద్దరు సఖీలు అంటారు. ఇప్పుడు విజయ రూపంలో జయా రూపంలో కూడా ఆమె ఉంటుంది. విజయ సర్వత స్థిత అంటే అన్ని చోట్ల, సర్వత అంటే అన్ని చోట్ల ఉండి సర్వత్రం అవస్థితమై విజయాదేవి రూపంలో నువ్వు సంరక్షించమ్మా. తర్వాత చెప్తారు, రక్షాహీనస్తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేనతు తత్సర్వం రక్షమే దేవి జయంతి పాపనాశిని. అమ్మకి జయంతి అని జయాన్ని కలిగించేది జయంతి, పాపాలని నాశనం చేసేది ఆ జగన్మాత. నేను ఎన్నో చెప్పడానికి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక అంగాన్ని మర్చిపోయాను అనుకోండి, అది కూడా నువ్వు రక్షించాలి. అంటే నేను బై ఛాన్స్ విస్మృతంగా ఉంటే అప్పుడు రక్షాహీనంతో స్థానం, ఒక చిన్న ప్లేసు స్థానం రక్షాహీనంగా ఉండిపోయింది, నేను చెప్పలేదు అంటే వర్జితం, అది కవచం, ఆ ప్రదేశాన్ని కూడా కవచం ద్వారా నువ్వు రక్షించు. అంటే ఇది మిజిలానియస్గా ఏది మర్చిపోయానో అన్ని ప్లేసు నువ్వు రక్షించాలి అని ప్రార్థిస్తాం. తత్సర్వం రక్ష, అన్ని చోట్ల అన్ని అక్కడ కూడా సకల స్థానంలో రక్షాహీనంగా ఎక్కడైనా ఉంటే ఆ స్థానంలో కూడా ఉండి నువ్వు రక్షించు. జయంతి పాపనాశిని రూపంలో రక్షించు. ఎందుకంటే ఇలా ప్రార్థిస్తే ఏమవుతుంది, సర్వరక్షాకరం పుణ్యం కవచం సర్వదాం జపేత్. ఇది అన్ని విధాలుగా రక్షించేది అతి పుణ్యకరమైన అతి పుణ్యమయమైన ఈ కవచం, దేవీ కవచం, దీన్ని సర్వదా జపం చేయాలి అంటున్నారు. ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు సర్వదా మనం జపం చేయాలి, అప్పుడు మనకి ఏమీ భయం ఉండదు. ఈ రహస్య విషయాన్ని, ఇదం రహస్యం విప్రచే, హే విప్ర అంటే బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడు. ఇక్కడ ఆయన మార్కండేయుడికి బ్రహ్మ, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు, హే విప్ర శ్రేష్ఠుడు ఆయనకి చెప్తున్నాడు. ఈ అతి రహస్య అంటే రహస్యం ఎందుకంటే గోపనీయమైనది, అతి సీక్రెట్ ఇస్ సేక్రెడ్ అంటారు, అతి పవిత్రమైనది. అందరికీ చెప్తే వారు అర్థం చేసుకోరు, అందుకోసం కొందరికి మాత్రమే మనం చెప్పాలి. అలా సరిగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని జీవితంలో అనుష్ఠానం చేస్తారు, సరిగా శ్రద్ధతో పారాయణం చేసి దాని ఫలాన్ని పొందుతారు, అటువంటి వాళ్ళకే చెప్తారు. ఈ రహస్యమైన ఈ విషయాన్ని నీకు చెప్తున్నాను, భక్త్యా తవ మయోదితం, అంటే నువ్వు చాలా భక్తి నీకు ఉంది కాబట్టి ఈ భక్తిపూర్వకంగా నువ్వు ఉన్నావు, నేను నీకు ఈ రహస్యమైన విషయాన్ని నీకు చెప్తున్నాను. తవ మయోదితం, నా ద్వారా చెప్పబడింది. పాదమేకం న గచ్చేత్ తు యది చేత్ శుభమాత్మన, నువ్వు ఏదైనా శుభం కావాలి అనుకుంటే, అంటే విపత్తు కలగకూడదు, నేను సురక్షగా ఉండాలి, బాగా నాకు స్వస్థంగా ఉండాలి అని నువ్వు కోరుకుని ఉంటే పాదం ఒక స్టెప్ కూడా దీనిని చదవకుండా వెళ్ళొద్దు. అంటే ఎక్కడ వెళ్ళే ముందు మొదట ఇది చదివే మీరు వెళ్ళాలి. పాదం ఏకమంటే ఒక్క పాదం కూడా, ఒక స్టెప్ కూడా నా గచ్చేది వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నారు. యది ఇచ్చే శుభం ఆత్మన, నీ స్వసుఖాన్ని స్వంత సుఖాన్ని కోరుకొని ఉంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇది చెప్పకుండా వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే కవచేన ఆవృత నిత్యం ఎత్ర ఎత్రైవ గచ్చతి, ఈ కవచం ద్వారా ఆవృతంగా ప్రొటెక్టెడ్గా నువ్వు అలా కప్పుకొని ఉండి నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళినా, ఎత్ర ఎత్ర ఏవ గచ్చతి, ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళినా ప్రతి నిత్యము దీనితో నువ్వు కవర్ ఉందనుకో, తత్ర తత్రార్థ లాభశ్చ విజయ సర్వకాలిక, అక్కడక్కడ నీకు అన్నీ లభిస్తాయి. నీకు ఎలా అర్థలాభం,
అంటే నువ్వు ఎక్కడ ధనాన్ని కోరుకొని ఉంటే అక్కడ నీకు అర్థలాభం లభిస్తుంది. ఇంకా విజయం కావాలి, నేను జయలాభం కావాలి, ఏదో ఒక ఉద్యమం చేస్తున్నాను అక్కడ, అది కూడా దొరుకుతుంది. సార్వకాలికంగా ఎప్పుడు సర్వకాలంలో కూడా ఇది లభిస్తుంది. అంత శ్రేష్టమైన అతి సులభమైన ఈ ఒక దేవీ కవచం మనం పఠిస్తే, శ్రద్ధతో పఠిస్తే చాలు అని చెప్తున్నారు. యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం. నువ్వు ఏ కామన, ఏ కోరికతో ఆలోచిస్తున్నావు అదే నీకు దొరుకుతుంది, లభిస్తుంది, ప్రాప్తించుకొని. యం యం కామయతే, నువ్వు ఈ లోకంలో కానీ ఏ లోకంలో కానీ ఏది కావాలి అని కోరుకుంటే అవంతా ఈ దేవీ కవచాన్ని పఠించడం ద్వారా నీకు ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది. అలా యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం, ఖచ్చితం ఇది. ఇంకా పరమైశ్వర్య మతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్. పుమాన్ అంటే పురుషులు, అంటే మానవులు, మనుషులంతా ఈ పరమ ఐశ్వర్య అతులమైన, అతులనీయమైన, దానికి కంపారిజనే లేదు, అటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని వారు ప్రాప్తించుకోగలుగుతారు దీని వలన. అంతేకాదు మన అందరికీ భయం అనేది ఉంది, ఏదో ఒక కారణంతో భయం, మృత్యు భయం, యుద్ధంలో పరాజయ భయం, ఏదో ఉన్న ధనాన్ని పోగొట్టుకుంటానని భయం, వృద్ధాప్యం భయం, రోగాలు, ఎన్నో భయాలు ఉన్నాయి. ఇది చదివితే నిర్భయో జాయతే మర్త్య, సంపూర్ణంగా నీ భయం పోతుంది. అమ్మ అభయ రూపంలో, అభయ వరద ఆమె, మన భయాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఆమె కావాలి, మనకు కావలసినవి పొందడానికి కూడా ఆమె కావాలి. నిర్భయంగా మనం అయిపోతాము మర్త్యులు. ఈ మర్త్యలోకంలో సాగ్రం అపమృత్యు వివర్జిత, సంగ్రామే అపరాజిత. సంగ్రామం, యుద్ధరంగంలో ఇంకా ఎవరు నిన్ను పరాజయం చేయలేరు, ఓడించలేరు. సంగ్రామే అపరాజిత, నువ్వు అపరాజితుడై ఉంటావు, పరాజయం నీకు చేయలేరు, అలా నీకు విజయం ఖచ్చితం. త్రైలోక్యేతు భవేత్, ఇంట 3 లోకాలు, స్వర్గ మర్త్య పాతాళం, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళినా పూజ్య, నువ్వు పూజనీయ, అందరూ నిన్ను గౌరవిస్తారు, పూజిస్తారు, అందులో నీకు ఒక గొప్ప గ్రేట్నెస్, గ్లోరీ వస్తుంది. కవచే నావృత పుమాన్, ఏ పుమాన్, ఏ మనుషులు, పురుషులు ఈ కవచం ద్వారా ఆవృతంగా చేసుకొని కప్పుకొని వెళ్తారు. అది ఆవృతం ఎలా అవుతామో దీనిని పారాయణం చేయడమే మనకి ఒక కవచం వేసుకున్నట్లు, అది రక్షిస్తుంది అని. ఇది నియమితంగా ప్రతిదినము మనం పారాయణం చేస్తే చాలు, అది మమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ఇదంతు దేవ్యా కవచం దేవానామపి దుర్లభం. ఈ దేవీ కవచం అనేది దేవతలకు కూడా దుర్లభం. అంటే బ్రహ్మ ఇది మొదట చెప్తున్నాడు ఈ మార్కండేయ ఋషికి. దీనికి ముందు దేవతలు స్వర్గలోకంలో వారికి కూడా ఇది తెలియదు. యప్పటేత్ ప్రయత, ఏది ఎవరు చదువుతారో, ఎవరు ఇది చదువుతారో, ప్రయత అంటే మృత్యు అయిన తర్వాత అలా వెళ్తారో, ఎక్కడ వెళ్ళినా నిత్యం ఎప్పుడు త్రిసంధ్యాం శ్రద్ధయాన్విత. అందుకే 3 సంధ్యాకాలం అంటారు. అది ప్రాతఃసంధ్య, మధ్యాహ్న సంధ్య, సాయం సంధ్య. సంధ్య అంటే ఒక జంక్షన్ టైం. ఇప్పుడు రాత్రి గడిచిపోయి పొద్దున, అప్పుడు ఒక ప్రాతఃసంధ్య. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం, పూర్ణం నుంచి ఆఫ్టర్నూన్, అక్కడ మధ్యాహ్నం. అలా సాయంకాలం, ఈవినింగ్, అది రాత్రి వచ్చే ముందు, ఇది సాయం సంధ్య. దీనికి త్రిసంధ్య అంటారు. ఈ త్రిసంధ్య అంటే చాలా పవిత్రమైన సమయం. అది మనం బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటాము. ఇప్పుడు పొద్దున రాత్రి అవంతా, అప్పుడు చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది, ప్రకృతి అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆ పవిత్రమైన క్షణాలలో నిత్యము శ్రద్ధయాన్విత ఎవరు దీనిని పఠిస్తారు, అంటే రెగ్యులర్గా చేయడం అలవాటు చేసుకుంటారో వారికి అన్నీ లభిస్తుంది అని అర్థం. ఇక్కడ వారికి అన్ని విధాలుగా ఇది వారిని రక్షిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా దైవీ కళ భవేత్ తస్య త్రైలోక్యే అపరాజిత. దైవీ కళ, ఒక కళ అంటారు, అంటే ఒక వారి శోభ, దైవీ శోభ వారిలో వస్తుంది. దేవతలాగే వారి శోభ వస్తుంది. ఇంకా 3 లోకాల్లో వారిని ఎవరు ఓడించలేరు. వర్షశతం అంటే శతవర్షం, 100 సంవత్సరాలు వారు జీవిస్తారు, అంటే దీర్ఘాయు అవుతారు వారికి అని చెప్తున్నారు. సాగ్రం అపమృత్యు వివర్జిత,
అపమృత్యు అంటే యాక్సిడెంటల్గా మనకి అపమృత్యు వివర్జిత. అపమృత్యు అంటే ఎప్పుడో సడన్గా బై ఛాన్స్ డెత్ అయిపోయింది మనకి, ఇది న్యాచురల్ డెత్ కాదు, యాక్సిడెంట్లో ఏదో అకాలంలో అసమయంలో ఎలాగో మృత్యు వచ్చింది, అలా అవదు వీరికి ఎప్పుడు. అంటే పూర్తి 100 years ఉండి వారికి ఆ పూర్ణ ఆయు అయిన తర్వాతే వారికి మృత్యు వస్తుంది. అపమృత్యు అనేది ఎప్పుడు వారికి రాదు అని చెప్తున్నారు. నశ్యంతి వ్యాధయ సర్వే లూతా విస్ఫోటకాదేహ. ఈ విభిన్న రోగాలు ఈ యాబ్సెస్, చర్మరోగాలు, ఇంకా వేరే వ్రణాలు, ఇలాంటిదంతా పూర్తి నశ్యంతి, వ్యాధులు అంతా నాశమైపోతాయి. ఇంకా స్థావరం జంగమం చేయవ కృత్రిమం చేయవ ఈ విభిన్న స్థావర అంటే ఏది చలిస్తుందో, అంటే ఏది స్థిరంగా ఉంటుందో, జంగమ అంటే చలిస్తుంది, స్థావర జంగమ అంటారు. చరాచరాత్మకమైన జగత్ అంటారు. అచర, చర అంటే మూవింగ్, అది జంగమ. ఇంకా అచర అంటే ఏది ఒకే ప్లేస్, స్థాను, ఒక రాయి, అది స్థావరం అంటాం. జంగం అంటే మనుషులు, ప్రాణులు, మనం చలని శక్తి ఉన్నవాళ్ళు. ఈ స్థావరం జంగం అన్నీ కృత్రిమం, ఇది అన్నీ ఆమె ఎక్కడ కూడా మనకి ఎప్పుడు మనకి రక్ష దొరుకుతుంది. స్థావర జంగమ అన్ని విధాలుగా మనకి ఆమె రక్షిస్తుంది. సకల స్థావర జంగమ అన్ని విధాలుగా రక్ష దొరుకుతుంది అన్ని చోట్ల. ఇంకా కృత్రిమ విషం, ఎవరైనా ఇలా విషప్రహారం చేశారు, విషాన్ని మనకి ప్రయోగించారనుకోండి, దానిని కూడా ఇది నాశనం చేస్తుంది. కృత్రిమం చేయవ యద్విషం, కృత్రిమంగా ఎవరైనా విషప్రయోగం చేస్తే దాని నుంచి కూడా రక్ష దొరుకుతుంది. అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాన్ని భూతలే, అంటే ఈ జగత్తులో కొందరు వేరే వాళ్ళకి చెడ్డది జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో క్రియలు చేస్తారంట. ఇది యాగయజ్ఞాదులు ఏదేదో చేస్తారు, అది అభిచార క్రియ అంటారు. అంటే వేరే వాళ్ళకి అందరికీ మంగళం కలగాలి, శుభం కలగాలి అని మనం చేస్తాము, అది ఒకటి. ఇంకా అభిచార క్రియ అంటే ఇలా ఒక చెడ్డ ఉద్దేశంతో చేసేవారు ఉంటే అన్నిటి నుంచి మనకి రక్ష దొరుకుతుంది దీని వలన. ఇంకా భూచర కేచరాశ్చయ కులుజాశ్చోపదేశిక. భూచర అంటే ఈ భూమిలో చలిస్తున్నవి, కేచర అంటే ఆకాశంలో అంటే ఈ పక్షులు, అలాగే కులజ ఉపదేశిక. ఇక కులజ అంటే నది అంటున్నారు, సాగర కుల అక్కడ ఉన్నవారు అంటున్నారు, అక్కడ ఉన్నది నది అథవా సాగరకుల వాసిగన్ అంటున్నారు, సాగరకుల దగ్గర ఉండేవారు వారికి. ఇంకా ఔపదేశిక అంటే ఈ క్షుద్ర దేవతలు వారి నుంచి. సహజ అంటే సహజాత, అంటే ఓన్ బ్రదర్కి, సహోదరుడికి అన్నతమ్ములు, వారికి సహజ అంటారు. ఇంకా కులజ అంటే ఇక్కడ కూడా దుష్ట దేవతలు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మాల, డాకిని, శాకిని, ఇవంతా భూత ప్రేతాలు. ఇక దేవితో డాకిని శాకిని ఉంటారంట. మనకి శివుడితో పాటు ఎలా భూత ప్రేత అంతా ఉంటారో, దేవతల విష్ణుదూతలు ఉంటాయి, శివుడితో శివదూతలు, దేవితో వీరందరూ సహచర్యులు దేవికి. వారందరూ ఆమె శ్మశాన సంచారం చేస్తుంది, ఆమెతో భూత ప్రేతాల లోపల కూడా ఈ దేవిలు ఉంటారు. వీరందరూ అంటే అంతరిక్షచర, ఆకాశంలో సంచరించేవారు, ఘోరంగా ఉన్నవారు, డాకిని శాకిని అంటారు వీరందరూ. మహారవ అంటే గట్టిగా వారు శబ్దం చేస్తారు. అటువంటి వారు అందరి నుంచి మమ్మల్ని జగన్మాత సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా గ్రహభూత పిశాచాలు ఉంటారు, గ్రహాలు మనకి దుష్ట గ్రహాలు అంటాము, మనం ఎన్నో దానికోసం దాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి మంచి ఏదైనా చేస్తాం శుభకార్యాలు, అలాంటిది ఉంటే. ఇంకా భూత పిశాచాలు, యక్ష గంధర్వాలు, రాక్షసులు అంటే వేరే మనుషులు మాత్రం కాదు, విభిన్న రూపాల్లో ఉన్న దేవతలు. అలాగే దేవతలు, రాక్షసులు, బ్రహ్మరాక్షస వేతాల రాక్షస, కూష్మాండ, భైరవాదేహ, వీరందరి నుంచి జగన్మాత మమ్మల్ని సంరక్షిస్తుంది. విభిన్న రూపాలతో, విభిన్న భావాలతో మమ్మల్ని సంరక్షిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా నశ్యంతి దర్శనాత్ తస్య కవచే నావృతం హియః,
అంటే కవచం ద్వారా ఆవృతంగా, కవచం ద్వారా కప్పుకొని, అంటే దీనిని పారాయణం చేసి వెళ్తే దర్శనాత్, చూస్తేనే నాశనం అయిపోతుందంట. ఆ దేవీ కవచం వేసుకున్నాడు చూస్తేనే అవంతా నాశనం అయిపోతుంది. ఇంకా మానోన్నతి భవేద్ రాజ్ఞ తేజో వృద్ధి పరాం భవేద్. ఇవన్నీ మీ మాన సమ్మానాలు ఇంకా మీకు పెరుగుతాయి. రాజుడి దగ్గర రాజ్ఞే, ఇంకా మహారాజు దగ్గర వెళ్తే మీకు ఎక్కువ మాన సమ్మానాలు ఇంకా దొరుకుతాయి. తేజస్సు వృద్ధి అవుతుంది, మీరు చాలా తేజస్విగా మారిపోతారు. అలా అన్ని విధాలుగా మనకి లాభం ఎలా కలుగుతుంది. పరా అంటే ఉత్తమ తేజస్సు వృద్ధి అవుతుంది. అలా అవుతుంది ఇది అంటే యశోవృద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్టలు అవుతాయి. యశోవృద్ధి లభేత్ పుంసా, పురుషులు అంటే మానవులందరికీ ఇవంతా జరుగుతుంది. కీర్తి వృద్ధిశ్చ జాయతే, యశస్సు కీర్తి అంతవరకు ప్రాప్తిస్తాయి. తస్మాత్ అందువలన జపేత్ సదా భక్త్యా, అంటే సదా ఎల్లప్పుడూ భక్తితో దీన్ని జపం చేయాలి. ఈ దేవీ కవచాన్ని కామదం మునే, అంటే కామదం అంటే ఏమి కోరుకుంటే దాన్ని ఇవ్వగలుగుతుంది. అది మునులు, అందరూ ఋషులు మునులు దీనిని ఎప్పుడు పఠిస్తారు. జపే సప్తశతీం చండీం, ఈ సప్తశతి దీనిని పఠించాలి. కృత్వాత్ కవచం పుర, అంటే ఎప్పుడు మనం ఈ దేవీ మహాత్మ్య సప్తశతి చదవాలి అనుకుంటాం, మొదట ఇది చేసి తర్వాతనే చేయాలి, ముందు చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. జపే సప్తశతీం చండీం కృత్వాత్ కవచం పుర అంటే ముందుగా ఈ దేవీ కవచాన్ని కృత్వా పఠించి తర్వాత సప్తశతిని మనం జపం, ఇది పఠనం చేయండి జపం చేసినకి సమానం అంట. జపేత్ అంటారు, అంటే సప్తశతిని జపిస్తాము. ఇవంతా మంత్రాలు, శ్లోకాలు మాత్రం కాదు, మంత్రాలుగా ఉన్నాయి, పఠిస్తామని చెప్తున్నారు. నిర్విఘ్నేన భవత్ సిద్ధి చండీ జప సముద్భవ, అంటే అన్ని నిర్విఘ్నంగా విఘ్నాలని నాశనం అయిపోతాయి. ఎందుకంటే చండీ ఎలా జప సముద్భవ, జపం చేసినప్పుడు ఆమె ఉద్భవిస్తుంది, అక్కడ ఆమె జన్మిస్తుంది, ఆమె వలన ఆమె అన్ని సిద్ధి మనకి లభిస్తుంది అని అర్థం. యావత్ భూమండలం దత్తే సశైల వనకాననం, అంటే ఎన్ని రోజులు, ఎంత దీర్ఘకాలం ఈ జగత్తులో భూమండలంలో ఈ శైల అంటే పర్వతం, వన అంటే అరణ్యం, కాననతో పాటు అన్ని చోట్ల తావత్ తిష్టతి మేదిన్యాం సంతతి పుత్రపతి, ఇటువంటి వ్యక్తి ఎవరు దేవీ కవచాన్ని పారాయణం చేసి చండీపాఠం చేస్తారో ఆయన సంతతి, అంటే ఆయన జనరేషన్స్ వస్తారు, అంటే ఎప్పుడు అది ఎండ్ అవ్వదు, చాలా దీర్ఘకాలం పుత్రపౌత్రాలు ప్రపౌత్రాలు అంతా ఉంటారు. ఇంకా వారికి దీర్ఘంగా వారి సంతతి పెరుగుతుంది. సంతతి పుత్రపౌత్రికి మేదిని ఆమె జగత్తులో తావత్ తిష్టతి, వారు ఈ జగత్తులో ఉండగలుగుతారు. ఎంత దీర్ఘకాలం ఈ భూమండలం ఉందో, ఈ సశైల వనకానం పర్వతాలతో అనన్యాలతో పాటు ఉందో అంత దీర్ఘకాలం పుత్ర పౌత్రాలతో ఆనందం సుఖంతో వారు నివసించగలుగుతారు, మహానందంతో ఈ జగత్తులో ఉండగలుగుతారు అని అర్థం. అంటే బాగా మంచి ఆరోగ్యకరమైన శరీరంతో, సుఖ సంపత్తులతో, కీర్తి ప్రతిష్టలతో, మానోన్నతి అంతతో వారు ఆనందంతో ఉంటారు. ఇంకా అన్ని విధాలుగా వారికి మంచిది, శుభం జరుగుతుంది. ఇంకా మృత్యు తర్వాత ఏమైపోతుంది అని భయం పడిన అక్కర్లేదు. దేహాంతే పరమం స్థానం, దేహం ఎప్పుడు పడిపోతుందో, మృత్యు వచ్చిందో పరమం స్థానం, అప్పుడు కూడా మనకి పరమ స్థానమే లభిస్తుంది. అంటే ఇహలోకంలో ఎలా మనకి నిశ్చింతంగా ఉంటామో పరలోకంలో కూడా ఇది మనకి సిద్ధిస్తుంది. సురైరపి సుదుర్లం, ఈవెన్ దేవతలకి కూడా ఇది దుర్లభమైనది. అటువంటిది మీకు చెప్తున్నాను చూడు. ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయా ప్రసాదతః, పురుషులు ప్రతినిత్యము ఆ మహామాయా ప్రసాదత, ఆమె ప్రసన్నతతో, ఆమె కృపతో అన్ని పొందగలుగుతాడు. ఈ జగత్తులో ఏమీ దుర్లభమైనది లేదు, దేవతలకు దుర్లభమైనది కూడా వీరికి దొరుకుతుంది. ఇహలోకంలో పరలోకంలో అన్ని విధాలుగా వీరికి మంచిది జరుగుతుంది. తత్ర గచ్చతి గత్వాసౌ, అసౌ అంటే ప్రాణం పోయినప్పుడు తత్ర గచ్చతి అక్కడ వెళ్తారు. ఎక్కడ? పునశ్చాగమనం నహి, మళ్ళీ వచ్చేది లేదు, అంటే వీళ్ళకి పునర్జన్మం అనేది ఉండదు. పునః చ ఆగమనం నహి,
ఎక్కడ వెళితే మరలి పునః రావడం అనేది ఉండదో ఆ ధామానికి, ఆ లోకానికి మనం వెళ్ళిపోతాం. అంటే సాధారణంగా స్వర్గానికి వెళ్తే క్షీణే పుణ్య మర్త్యలోకి వచ్చేయాలి, ఇంకా పితృలోకానికి వెళ్తేనూ వచ్చేయాలి, ఇంకా ఎక్కడ నరకానికి వెళ్తే అని ఆయన పాప పుణ్యాలు ఆయనతో వచ్చేస్తాం. కానీ అలాంటి లోకానికి వెళ్తాం, అక్కడి నుంచి మనం రావడం అని లేదు, అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. లభతే పరమం స్థానం, పరమస్థానం, అతి పరమశ్రేష్ఠ స్థానాన్ని మనం పొందగలుగుతాము. శివేన సమతాం రజే, శివుడికి సమానంగా అయిపోతామంట. దీనిని చదివి శివుడు అంటే పరమశివుడు, పరమశక్తిమంతుడు, అనంతుడు, ఆయనకి ఎంత శక్తి, ఈ శివ దేవిని ప్రార్థించి శివుడి సమతాన్ని నేను ప్రాప్తించుకోగలుగుతాము. అంటే అన్ని లాభాలు ఇవంతా చెప్తే కనీసం మనుషులు కొంచెం ఏదో లాభం ఉంది అంటే మనం చదువుతాం. సాధారణ ఏది చెప్పినా ఫస్ట్ ఏం లాభం లేదంటే ఏమీ మనం చేయం. ఇది చేస్తే లాభం చెప్పాలి, ఇది చేయకుండా అంటే ఇదంతా మనకి విపత్తులు వస్తుంది, ఇది చెప్తారు. అలా చెప్పినప్పుడే మనకి ఖచ్చితంగా మనం చేస్తాం. అందుకే ఋషులు మునులు చాలా క్లవర్గా మన దగ్గర ఈ పుణ్యకర్మలు చేయించాలి అంటే చెప్తారు. మోద విధి దండ విధి అన్నారు. మోద విధి అంటే ఈ విధిలో నిర్వహిస్తే నీకు మంచిది జరుగుతుంది, మోదం, ఆమోదం, సుఖం. ఈ విధులు చేయకపోతే దండ అంటే నీకు కష్టాలు, నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు, నీకు ఇది అవుతుంది. ఇలా చెప్తే మనం ఖచ్చితంగా మనం చేస్తాం. సో అలా ఇలా అన్ని విధాలుగా చెప్తున్నారు మనం చేయాలంటే. సో తత్ర గచ్చతి గత్వాసో పునః చ ఆగమం నహి లభతే పరమం స్థానం శివేన సమతాం రజే. ఆ పరమస్థానాన్ని పొంది ఎక్కడి నుంచి తిరిగి రామో అక్కడ శివుడికి సమానంగా మనం ఉండిపోతాం. ఇలా మార్కండేయ పురాణంలో ఈ హరిహర బ్రహ్మ ఆయన ద్వారా విరచితమైన ఈ దేవీ కవచం అనేది ఇక్కడికి సమాప్తమైంది ఈ మార్కండేయ పురాణంలో అని చెప్పి ఇక్కడ ఈరోజు ముగిద్దాం. ఓం అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరే ఓం తత్సత్. రామకృష్ణ ప్రణమస్తు.